Happy Sabbath and welcome everyone to this wonderful Sabbath day. Today's scripture reading will be from the book of Jonah, chapter 1, verses 1 through 17. Jonah, chapter 1, verses 1 through 17. The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. But Jonah ran away from the Lord and headed to Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. Then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up. All the sailors were afraid, and each cried out to his own God. And they threw the cargo into the sea to lighten the ship. But Jonah had gone below deck, where he lay down and fell into a deep sleep. The captain went to him and said, "How can you sleep? Get up and call on your God. Maybe he will take notice of us and we will not perish." Then the sailors said to each other, "Come, let us cast lots to find out who is responsible for this calamity." They cast lots, and the lot fell on Jonah. So they asked him, "Tell us, who is responsible for making all this trouble for us? What do you do? Where do you come from? What is your country? From what people are you?" He answered, "I am a Hebrew, and I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the land." This terrified them, and they asked, "What have you done?" They knew he was running away from the Lord, because he had already told them so. The sea was getting rougher and rougher, so they asked him, "What should we do to you to make the sea calm down for us?" "Pick me up and throw me into the sea," he replied, "and it will become calm. I know that it is my fault that this great storm has come upon you." Instead, the men did their best to row back to land, but they could not, for the sea grew even wilder than before. Then they cried out to the Lord, "O Lord, please do not let us die for taking this man's life. Do not hold us accountable for killing an innocent man, for you, O Lord, have done as you pleased." Then they took Jonah and threw him overboard, and the raging sea grew calm. At this, the men greatly feared the Lord, and they offered a sacrifice to the Lord and made vows to him. But the Lord provided a great fish to swallow Jonah, and Jonah was inside the fish 3 days and 3 nights. Լսեցինք պատմությունը, նախ բարի եկանք մենք բոլորս, դերը օրտնեց ես և բայեց ես, և անոնք, որոնք Facebook-ի վրա կամ YouTube-ի վրա այս պատկամները մդիկ կնեն, դերը օրտնեց ես, և իր պարքին համար առաջնորդեց էր կյանքը պատրաստ լալու երկնային տակավորտյունը ժառանգելու, այս նպատակով կքարոզենք մենք այս պատկամները դերոջը խոսքեն։ Գարտացված պատմությունը մի քանի վայրկյան մեկ կողմ դրենք եւ հիմա պիտի գարտամ ես Աբեդարանս առաջին Կորինթացիս 6-րդ գլուխ եւ վերջը պիտի հասնենք այդ պատմության։ 20-րդ համարը Ու դուք ձեր անձին դերը չեք, քանզի քնով ձախու առնվեցաք, ուստի փառավորեցեք Աստված ձեր մարմիններուն, հոգիներուն մեջ, որոնք Աստծո կպատկանին։ Որ կպատկանին Աստծո կպատկանին։ Երկրորդ համարը պիտի գարտամ Հռոմայեցիս
13-րդ գլուխ առաջին համարեն Արդ կաղաչեմ ձեզ եղբայրներ Աստծո ողորմությունով որ ձեր մարմինները ընձայեք կենտանի զոհմը սուրբ Աստծո հաճելի որ է ձեր բանավոր պաշտոն Եվ մի գերբարանիկ այս աշխարհի գերբարանքովը հապա ձեր մտքի նորոգությունով նորոգվեցեք որբեսի քննեք թե ինչ է Աստծո կամքը որ բարի ու հաճելի եւ գադարյալ է որ դուք իրեն կպատկանիք Պատկանելու հարց մգահոս Աստծո կողմանը Տուն որուն կպատկանիս Ով է քու ցանկի ընկերդ քու գոհագիս հետ ծա Աստված կուզե եւ գսե որ տուն իրեն կպատկանիս եւ տուն իրեն պետք է պատկանիս Այս պատկանելու հարցը հարցումի մարչև գտնե մեզի եւ որ տուն մեգումը կպատկանիս կնշանակե որ անոր հաճելի պետք է լաս եւ անոր ուզածներ անես Հոսքը դեսնենք Հովնան Մարգարեն որ գարտացվեցավ Մարգարեություն Հովնանու Թե Մարգարե մնե եւ կպատկանի որուն կպատկանի Աստծո Քանի որ կհավատա եւ կհնազանդի Աստծո Բայց հարց մգզակի Ինքը որ կպատկանի Աստծո Աստված իրեն գսե բամը որբեսի գադարե Տերոջ խոսքը ամատյայ Հովնանին եղավ ասելով ելիր նինվե մեծ քաղաքը կնա ու կարոզե Քանզի անոն չարությունը իմ արջևս ելավ Եվ Հովնան ելավ ու դերոջ երեսեն Տարսիս պաղճի Հովնան որը կպատկանի Աստծո կպատկանի Ով է խոսողը Հովնանին դերն է խոսողը Հովնանին Քանի որ իրարու հետ իրեն կպատկանի եւ հնազանդ պետք է լա դերոջը Կփռնե գլուխը գառնե եւ գտարնա կփախի դեպի Տարսիս Այսօր մենք նույնը չենք երբեմն Անոնք որոնք կպատկանին Աստծո անոնց համար է խոսքս հիմա իսկ անոնք որոնք արդեն չեն պատկանի արդեն տերտուրսն են Հովնան բռնեց գլուխը եւ հագարակ կողմը փախչելու կնաց թեև ինքը դերոջը կպատկանի Եվ ինչու համար գղրգեր Աստված իրեն Կարոզալու գղրգեր Որ այնիկա ինքը մարգարեն է եւ պետք է կարոզեր Չի կնաց նավարավ հագարակում կնաց Ճամփով վրայից որ բադահեցավ պատմության մեջ բադահեցավ իրեն Ճուրն էդեցին Աստված իրեն ցուկ մղրգեց գլեց ատկես վերջը ցուկը արավ իրեն ցուկը փորի մեջին երբ որ ինքը ցուկին փորի մեջն հսկացուկի մեջ սկսավ աղոթել Իմ նեղությանս դեր քեզի աղագեցի Կսե Հովնան գաղոթե ցուկին փորին մեջ են գաղոթե որովհետեւ դեր իրեն ազատ է գիտե որ ինքը իր մահկանացուն պիտի գնկե իրեն անհնազանդության երեսեն Լերներուն դագեն գասնի չուրերուն դագեն գասնի եւ գերտա Եվ Աստված որ ինքը գսիրե եւ գիտե որ Հովնան իրեն կպատկանի Հովնանին իրեն անհնազանդությունը Աստծո կողմանը իրեն թույլ ցցկվեցավ որ ինքը չսիրե եւ իրեն հետ չկործակցի Աստված Հովնանին գրնակ չդարձավ չսավ որ Հովնանը չի կնաց Նաբուն մեջ են բարձկեցին ինչ պետք ունիմ ցուկ կրգելու տորտը անդեղը մեռնի վերջանական որ անասան տեղավարտ է Բայց անանք չրավ Ինչու չրավանանք քանի չրավանանք որովհետեւ Հովնանը իրեն կպատկանի Հովնանը դգար եղավ իր ուղեղին մեջը անհնազանդ եղավ Աստված իրեն արդեն իրեն ներողությունը չսած ներեց իրեն եւ ցուկ մղրգեց որովհետեւ իդ Տարսիս բան երթա Նինվե երթա Նինվե կնաց Երորդ գլուխը գսե Երբ որ ցուկ իրեն պսխեց Աստված գսե իրեն դերը խոսինորեն գսե Հովնան ելիր նինվե մեծ քաղաքը կնա ու դուր անոր այն պատկամը որ ես քեզի կհայտնեմ
Ինձ հետաքրքիր նախատասությունները անոնք են, որ իր բարեկամության խոսքերն են։ Իրեն պատկանող անձնավորության հետ իր խոսակցությունն է, Աստծո խոսակցությունը, ասի է իմ նպատակը ցույց տալը ցեզի։ Այսօր տուն ատ իրեն հետ ունեցած բարեկամությունը ունիս կխոսի քեզ Աստված։ Եվ մտի կնես տուն իրեն։ Եվ հոննան հոն, ցուգին փորեն թուրսելելեն վերջը, մտի գրավասո եւ նինվե քաղաքը կրանց։ Ինչ պատահեցավ նինվեի մեջ։ Հովնան դերոց խոսքին համեմատ ելավ նինվե կնաց, նինվե խիստ մեծ քաղաք մներ եւ 3 օրվա ջամփու դարազությամբ Հովնան քաղաքը մտավ ու 1 օրվա ջամփա բդելով քարոզեր ու գսեր։ Դեր 40 օր գավ ու նինվե պիտի գործանի։ Նինվե պիտի գործանի 40 օր գա։ Մտի գրեք ժողովուրդներ։ Այսօր ես կքարոզեմ մեր աշխարհը պիտի գործանի։ Որմեթու խնդրեցենք Աստծո, որ չգործանի մեր աշխարհը, որբեսի փրկվենք իր զորությունով։ Եվ Աստված գլսե ու չի գործաներ այս աշխարհը, քեզի եւ ինձ համար որ գսիրեմ ես, մենք իրեն մեկ մասն ենք։ Որտեւ գործանելու է եւ կգործանի, այնպեսի խոսակցություններ, այնպեսի դեսակցություններ, այնպեսի իրարու հետ հագաճարություններ աշխարհի վրա, աշխարհի բեդություններ, որոնք երկիր իրենց չի պատկանիր, բայց գրակը թափելու եւ մերցնելու համար պատրաստ է։ Հովնան կարոզեց նինվեացիները Աստուծո հավատալով զոմբահություն կարոզեցին ու մեծեն մինչև բզիկը կուրցական այս խոսքը նինվեի թակավորին ասավ։ Նինվեի թակավորին ասավ, որ նինվեն պիտի գործանի 40 օրեն։ Եվ նայեցեք թակավորը ինչ ըրավ։ Անիգա իր աթորեն ելավ ու վրայեն բատմուջանը հանեց եւ կուրցակավ ու մոխիրի վրա նստավ։ Ու նինվեի մեջ մունեդի կանչել դվավ ու թակավորին ու իր մեծամեծներուն հրամանով բադվիրեց ասելով. Մարդ, անասուն, արճար, ոչխար, տոկտան չուդեն, ճարածին ու ճուրջը խմեն։ Եվ մարդիկ անասուններ կուրցական կուրց թողակնին ու բոլոր ժողով ու ուժով Աստծո թող աղագեն։ Ամեն մարդ իր չար ջամփային ու իր ցերկերուն մեջ եղած անիրավոտենեն թող դառնա։ Այսօր խոսքը կարոզենք դերոց խոսքը դարձեք ով ժողովուրդներ, ով ղեկավարություններ, ով երկիրներ, ձեր ջամփային եւ կուրցակեք եւ ապաշխարեցեք, որովհետեւ աշխարհը չգործանվի։ Ով գիտե դերևս Աստված դառնա ու կտա եւ իր սաստիկ փարգությունը իջեցնե ու չգործվինք։ Աստված անոնց գործերը դեսավ, որ իրենց չարք ջամփաներեն դարձան, մուստի Աստված կտած ու այն չարիկը, որ անոնց վրա պիտի բերեր, չբերա։ Որուն կպատկաներ նինվե քաղաքը, Աստծո կպատկաներ։ Աստվածով ղրգեց, Հովնանը ղրգեց։ Իրեն մեկ մասն էր Հովնան, իրեն հետ խոսակցություն ուներ, բարեկամություն ուներ Հովնանին հետ։ Թեև Հովնան զլացավ, հակառակոմը կնաց, բայց Աստվածի հետ իրեն նինվե դարավ։ Այսօր տուն կյանքիդ մեջ կրնայր երևակայել, որ Հովնանը զովնետվել են վերջը Աստված կեցուգիմը պիտի հրամայե, որ Հովնանը գլե, ինչպես կեցուգը Հովնանը ջանցավ, ինչպես կեցուգը Աստծո ցայնը լսեց, եւ ինչպես Աստված գեցուգին ջամփան դվա, որբեսի տեպի նինվե երտա։ Ասոնք բոլորը կպատկերացնեն Աստծո հետ ունեցած աշխարհի մարդկության աշխարհի հարաբերությունը անոնք որոնք զինքը գսիրեն եւ գհնազանդին իրեն։ Ինչ սավ Կորինթացիսը մենք Աստծո կպատկանենք։ Մենք քնով մծախու առնված ենք։ Մենք օթեն Աստծո չենք պատկանիր։ Աստծո որդին քին մվճարած է ինձի եւ քեզի համար, որ մեզի իրեն պատկանեցնե։ Ես Քրիստոսի արյունով կպատկանիմ այն Աստծուն, որ երկինք եւ երկիրը ստեղծեց։ Ինձի խոսքն ունի իսելիք, հավատարիմ եղիր Սարգիս, խոսքիս մտի գրե, խոսքը կարոզե, մնացած բաներում մասին մի խորիր։ Այսօր դերը որ մեծավ ինձ եւ 45 տարի ես կկարոզեմ դերոջ խոսքը։
Չեմ գիտեր ով գլսե։ Facebook-ի վրա մտիկ կնեն հազարավոր մարդիկ։ YouTube-ի վրա մտիկ կնեն աշճապտարի, տելևիզիոնի աշճապ մարդիկ մտիկ կնեն։ Ասոց մե ես գրեթե ոյ մեկը չեմ ճանչնար։ Բայց միան գիտեմ որ իրենք Աստծո խոսքը գլսեն, որպես Աստված իրենց բարեկամը լա եւ իրենց առաջնորդը կյանքը եւ Աստված այս աշխարհը խաղաղության մեջ տնե, մինչեւ երկրորդ քալուստը որ կարողանան հավիտենականությունը ժառանգել այն երկնային տակավորության մեջ անցնելու որին իր ցերկով շինած է։ Այս է իր սիրո պատկամը Աստված գրնակ չդարձավ Հովնանին։ Եվ գեցուգը կործած է ճամփորդության համար։ Հոս ուրիշ մեկը գա։ Անոր մասին ալ պիտի գարտանք։ Թվոց կրկին քսանիերորդ գլխուն դասմեգերորդ համարեն մի գարտա գտնվի 5 դագարանի 198-րդ էջ հոսաբի դեսենք ով որուն կպատկանի ահա Եգիպտոսեն ելլո ժողովուրդը երգի երեսը ծածկեց հիմա եկուր անիձե զանիգա ինձի համար որ տերևս կարող լամ անոր հաղթել ու զանիգա բրնդել հոս թակավոր մգա այս թակավորին անունը Մովապի թակավորն է որ բիդելե եւ ժողովուրդը բիդի փնաչնչե որովհետեւ իր ուզածը կրնա անել Աստված ասավ Փաղամին անոնց հետ մի երտար ժողովուրդը մի անիձեր վասն զանիգա օրտնյալ է ով խոսեցավ հիմա Աստված խոսեցավ որուն խոսեցավ Փաղամին խոսեցավ Փաղամ մարգարե մներ Եվ Աստված Փաղամին աստարարեց եւ ասավ որ at մարդը որ գուզե որթուն երտաս at ժողովրդին համար իրենքով եւ անիձես անորքով չերտաս մի երտար անորքով Փաղամ արդուգանուխ ելավ ու ասավ Փաղագի իշխաններուն դուք ծեր երգիրը կացեք վասն զիդերը չի թողոր որ ցեզի հետ երտամ Շիրակը խոսեցավ այդ տեսմաններուն որ եկան իրեն որ դանին իրենց տակավորինքով որ երգիր անիձե թշնամին Մովապի իշխանները ելան ու Փաղագին եկան եւ ասին Փաղամ մեզի հետ խաղչուզ էր 15-րդ համար Փաղակ որ տակավորն էր իշխաններ դարձյալ անոնցմե ավելի շատ ու ավելի բադվավոր իշխաններ գրգեց ուրեմն Փաղակ ուզե հիմա Փաղամի շլացնել իրեն նվերներով իրեն ավելի բարձր բաշտոնյաներ գրգելով որբեսի գրնա անոր սիրտը շահել որ կա որբեսի անոր թշնամին անիձե հիմա նայեցեք այս աշխարհի վրա հիմա այդ երկիրները որ դուք կտեսնեք որ խնդիր ունին նայեցեք ինչպես իրենց ղեկավարները գողորգեն adinչ երկիրը նախագահը գողորգեն adinչ երկիրը որ ավելի մեծամեծներու հետ խոսի որբեսի իր ուզածին բես կարենան at օդար երկիրներու ղեկավարներ իրեն երկին օգտակար դառնալ երկիրներն անուն բիչի դամ քանի որ երկիրներուն անունները ինձ դա կրկիր չեն Եվ դա կրկիր են, որ թակավորներ ուրիշ երգիր գերտան, որպես անոց մեկ խնդրեն, որ իրենց երգիրը գրնան օգտակար անել եւ գամալ ուրիշ երգիրներ գերտան, ասելով, որ անիկա մտիկ չի ներգորմեզի, ռում կրգեմեզի, որպեսի գրնան կսպանել վերցնել դանով։ Միևնույն խորհուրդն է, դվոցի այս փակ թակավորին ըրածը Փաղամին հետ, ինչ որ հիմա գլա այս երգի մեջ երգիրներու պատասխանատուներ եւ թակավորներու հետ։ Միևնույնն է։ Շլացնելու համար ավելի մեծ քաղաքի մնախակահ գերտա, որպես անիկա գրնա իրեն օգտակար դառնալ, ատկես վերջանիկա չեղավ ուրիշ տղակայմը գտիմ է, ուրիշ միությամբ ուրիշ երգիրը 30 փոխաններուն գտիմ է, բիդ նաև որ մեկ երգերն իրեն գրնան օգտակար դառնալ, որպես թմացին ճշտամին գրնա սպանել։ Միևնույնն է, հիմակվա խորհուրդը եւ այնադեմվա աստակավորին խորհուրդը միևնույնն է, բայց նայեցեք ինչ կբադայի։ Եվ Աստված կսե Փաղամի որ չերտաս, մարգարեն կսե որ չերտաս at երգիրը։ Ասոնք Փաղամին եկան ուսին, նորեն հիմա դեպոր թակավոր ավելի
մեծ իշխաններ գրգեց, որբեսի փաղամ ավելի բադի վստանա, որ թակավորեն ավելի մեծ մարդիկ գրգեց։ Սեպորայի որդին փաղակ այսպես կսե. «Գաղաչեմ ինձի քալե մի հրաժարիր»։ Ինչ կլա կովսեգու։ Քանզի քեզի շատ բադի բիդենեմ, ու ինձ ինչ որ ասես պիտի անեմ, ուստի գաղաչեմ եկուր անիձ այս ժողովուրդը ինձ ամը։ Մարգարեին կգանչե որովհետեւ դիմացի ճշտամին ժողովուրդը անիձ է։ Եվ ինչ լավ խոսքեր կխոսի իրեն, պիտի վարսադրե, այսպես պիտի։ Հիմա նույնն է։ Փաղան պատասխան տվավ ու ասա փաղագի ծառաներուն. Եթե փաղակ Իրդունով լեցուն արձատ ու ոսկի ալդա ինձի, իմ դեր Աստծո հրամանին հագարակ չեմ գրնար, բզդի կամ մեծ բան մըն է։ Մարգարեն շիրակ պատասխանեց. Չեմ գրնար անել, քանի որ իմ ասվածս ոչ էսա, ատկու բոլոր ունեցածը քեզի թողլա, եւ ես չեմ գրնար կալ։ Հիմա կմաններուն մեջը այսպեսի սոգա, ես դեռ չի կդա այսպեսի բան մսո։ Ով գարաշնորթվի որ Աստծո կողմն է, ով Աստծո կողմն է, ով ասված Աստծո զավակն է, որ գրնա ասել որ նայեցեք, իմ ասվածը սկսե որ ես չեմ գրնար քեզ օրդնել, որբեսի մարտասպանություն չլա, չեմ գրնար կակու երգի անիծել, որտեվ ասկա իմ Աստծո կողմն ես հրաման չունիմ որ կամ։ Ո՞յ մեկ առաջնորդ լսեցիք որ այսպես խոսի։ Ուր են ամեն մարդ իրենց որոշումին դակ եւ ամեն մարդ իրենց ուզածին պես։ Իրենց աթորի, իրենց բադիվին, իրենց տրամին է դեպեն։ Բայց աս մարգարեն այդպես չսա։ Արդ գաղաչեմ այս գիշեր թուկալ հոսկեցեք, որովհետեւ գիտնամ թե դեր ուրիշ ինչ պիտի ասե ինձի։ Մարգարեն գսե որ այս գիշեր գեցեք հոսնային որ իմ դերս ինչ պիտի ասե ինձի որ ես կրնամ անելանի։ Եվ ասված գիշերը փաղամի եկավ ուսավանոր։ Եթե մարդիկը քեզ գանչելու կան, ելիր անոնց հետ կնա, բայց ինչ որ քեզի հրամայեն միան այն պիտի դերես։ Աստված հրաման տվավ մարգարերին, որ իրենց հետ երթա, բայց ուրիշ հրանք մնալ տվավ, ասա որ ինչ որ ես քեզի գսեմ անիգա բիդեսես։ Չլա որ ուրիշ բան խոսիս։ Եղավ։ Եվ փաղամ արդուն ելավ ու իր էշուն համետ դրավ եւ Մովաբի իշխաններուն հետ գնաց, բայց Աստծո փարգությունը փորփոքեցավ ու դերոջ հրեշտակը ջամբուն վրա գեցավ իրեն իպրանոր ճշնամի։ Աստված ասավ իրեն որ գնա, բայց Աստծո սիրտը հանգիստ չէ որ երթա, քանի որ փաղամը շիրակ հայլ չարավ։ Իրեն մտքի մեջ ուրիշ բան է, որ միան Աստված գրնա գարտալ։ Փաղամ իր էշուն վրա եզավ իր երկու ծառաներ իրեն հետ, էշը դեսավ դերոջ հրեշտակը որոնց ջամբուն վրա գեցեր էր ու իր ցերկը մեկ սուր մգար, էշը ջամփային դարձավ եւ արդը մտավ, փաղամ էշը ձեզեց, որբեսի ջամփան դարձնե զանիգա։ Հիմա հոս դարձանք ինչպես կեցուկ եկավ եւ հոմնան արավ եւ նինբեդ արավ։ Հոսալիմա փաղամին էշը դերոջ հրեշտակը գտեսնա որ այդ ճամփային երթա գլուխը մի դրվի ուրեմն էշը ճամփան փոխեց դերոջ հրեշտակեն թեմացի ճուեց երթալ։ Փաղամը ինչ era, փաղամը էշին սկսավ ձեզել, քանի որ հնազանդ չեղավ, քանի որ փաղամը չի դեսավ։ Էշը դեսավ հրեշտակը, փաղամը չի դեսավ։ Հիմա ով իրականության մեջ էշ է, դեռ դուք որոշեցեք։ Եվ դերոջ հրեշտակը այքիներուն նեղ ճամփու մեջ գեցավ, ուր մեկ կողմը բադ, նույնիսկ կողմը բադ, երբ էշը դերոջ հրեշտակը դեսավ, բադինքով սեղմվեցավ ու փաղամին ոտքը բադին ջնշեց, անալ նորեն ձեզեց ցանիգա։ Փաղամը էշը ձեզելու մեջ վարվել է, իր էշն է, ինքը ձեզե գորեշ։ Քանի որ դերոջ հրեշտակը ամիսի դեմ գեցավ, որ չի գնար ասել, էշը չի գնար ասել, նստավ էշը։ Դերոջ հրեշտակը առաջ գնաց ու նեղ մգեցավ, ուր աչ կամ ցավկոմ դառնալու ջարչի գար, երբ էշը դերոջ հրեշտակը տեսավ, փաղամին դակ գեցավ, փաղամին փարգությունը փորփոքեցավ եւ կավազանով ձեզեց էշը, մարդը իր էշը գծեծե որ կավազանով, քանի որ իրեն մտիկ չի ներգո ջամփայր տալով։ Աստված ո՞ը մեկուն չի ձեզեց, երբ որ իրեն նազան տեղան։ Աստված երբեք կավազան բռնելով որ մեկումը չի ձեզեց, բայց էշին խոսել դվավ եւ գեցուկ մնաղրգեց որովհետեւ նորեն իր նպատակը հասցնե այնտեղ որ ինքը պետք է մարգարեն գրգեր։ Դերը ամենան հետաքրքիր հոս է։ Դերը էշուն պերանը բացավ ու անիգա փաղամին ասավ ինչ իրի քեզի որ այսպես երեք անգամ դիսեցիր այլևս փաղամը աբուշ դարձավ չեմ ասեր գրեթե եղավ Էշը խոսելու սկսավ իրեն լեզվովը,
Աստված իշխանությունը ունի ամպան անասունին լեզու դալու, գտեսնես օս։ Ասի գուզեմ որ հստակ լակ ձեր մեջը։ Աստված ամպան անասունին էշին որ մի անգզրա անոր լեզու տրավ եւ at լեզուն փաղամ իրեն դիրոջը սավ իր լեզվով խոսի։ Եվ փաղամ էշուն կպատասխանի հետևյալը։ Ցես զիս ծարն լուտ համար Իրանի թե ցերկը սուրմը լալ որբեսի հիմա քեզ մերցնեի։ Օ Մարտ իրնսած էշին աբիդի մերցնե քանի որ իր բադիվին նեղվետ բադիվը նեղություն ունեցավ։ Հա, բայց նորեն բադիվ իր բադիվին ամու գուզե չի մերցնել։ Ուրեմն դա գավենի կչարտնցա որ իրեշ իրեն լեզվով խոսի։ Ադի հարց։ Ագանչը աչք գույր է տեր մարկարեին։ Էշը սա պահամին, էշը նորեն կպատասխան է։ Ես այն կու էշը չեմ, որոն վրա գեհեցներ կու մանգուտեն հետ։ Պաղամ տուն երեխա է վրաց կնստեցներ բաբատ կեզի։ Կեզի կտանի է գպերեի։ Չես կիդար որ ես ինչ տեսակ էշմեն եմ, նիմա ելերես ինձի գզեզես պիդի մերցնես։ Մինչև այսօր այսպես նելու սովորություն ունիմ, պաղամը սա ոչ։ Այն ադեն դերը փացավ պաղամին աչքերը ու երբ տեսավ որ դերոջ ռեշտակը ջամփոն վրա գեցած էր եւ իր ցերկը մեկ սուրմ ուներ ու երեսին վրա ինգավ ու երգրբակություն արավ ով փացավ մարկարեին աչքերը որ տեսներ դերոջ ռեշտակը Աստված փացավ մարկարեն ինձի կպատկանի բայց գույր է Մարկարեն ինձի կպատկանի եւ չգրցավ շիդակ որոշումը առնել։ Ես իր էշ իրեն խոսեցուցի, նորեն չարտնցավ, ուրեմն պետք է աչքերը փանան որ ռեշտակս տեսնե։ Այսօր այս երկիրներու մեջ էշերը գխոսին եւ մեր առաջնորդները դակավին գույր կկալեն։ Դուք փնդրեցեք այն էշերը որ գխոսին եւ դուք փնդրեցեք այն տակավորները որ դակավին կկալեն եւ դակավին գույր է։ Եվ ասված աչքը կփանա մարկարեին եւ կտեսնե դերոջ ռեշտակը եւ անմիջապես երգրբակություն կնե։ Գիտե որ ոչ թե որ ինքը էշի բիլմերցներ, ինքը նևրոբիդի մերներ։ Եվ էշը խնայեց իրեն կյանքը, քանի որ էշի ռեշտակը տեսավ։ Ասված էշի կորզածեց որ փաղամը չմեռնի ռեշտակին սուրովը։ Եվ փրկեց փաղամի, քանի որ իրեն կպատկանի փաղամը։ Սա որ պաղամը սա ուղեղով խանգարվեր է, ես իրեն ինքս ցույց տամ ռեշտակը ցույց տամ որբեսի արտնա որ ինքը ուր գերտավոր։ Եվ դերոջ ռեշտակը սավանոր ինչու այսպես երեք անգամ էջը ծեծեցիր։ Ինչ իրավունք ուներ ադեշը ծեծելու, ատ էշի ինձի կպատկանի։ Ով նստավ էշին վրան նոր գդագարանի մեջ, Հիսուս ինչով Երուսաղեմ գնաց։ Էշի վրա նստավ եւ Երուսաղեմ գնաց։ Եվ ահա քեզի ինտենատրելու համար ելա, բասնզի քու ջամփատ ուղիղ չէ իմ արջևս, էշը զիս դեսավ ու երեք անգամ իմ արջևս մեկտի կաշվեցավ։ Եթե անիգա իմ արջևս մեկտի չկաշվեր, հիմա ես քեզ անշուշտ մերցուցած պիտի լայի։ Ուզանիգա ոչ բաց, ռեշտակը խոսի որ։ Պաղամը սավ դերոջ ռեշտակին մեղ կորզեցի, բևշի դագի, մեղ կորզեցի, առանց կիտնալու թե ճամպոն վրա ինձից եմ գեցեր էիր, ուստի եթե կեզի անջա հաջո գերևնայի մերտալս ետ դարնամ։ Դերոջ ռեշտակը պաղամին ըսավ կնա այդ մարտոցետ, բայց այդ խոսքը որ քեզի պիտի ասեմ միան այն ասես Խոսնորեն հարցը հետևյալն է Փաղամ դու ինձի կպատկանես դու մարկարե ես ինձի կպատկանես բայց ֆամը մի մորնար որ ինչ որ ես քեզի ասեմ դու նանիգայ որ պիտի խոսես միան անի պիտի ասես ինչ որ ես քեզի ասեմ հիմա հոս
Պատկանած անձնավորություն մգա, որ կպատկանի Աստծո։ Եվ Աստված զանիգա գուզե ցույց տալ, որ թուն իրեն կպատկանիս եւ գուզե որ քու այդ որ իրեն կպատկանիս թուն ուրախությունով իրեն ուզածը անես։ Սիրով իրեն ըսածը անես։ Եվ երկու անգամ գար աստարարվեցավ իրեն որ ըսկուշ եղիր ինչ որ ես քեզիս եմ անդիկա բիլեսես։ Եվ Աստված փաղամեն ինչ որ ըսավ, փաղամը ըսավ այդ տակավորին։ Եվ փոխանակ տշնամիին փանագը անիծելու, տշնամիին փանագը օրտնեց։ Հոս պատմություն ունիմ պիտի պատմեմ։ Ով որուն կպատկանի։ Ամուսնացած զույգեր իրար կպատկանի։ Դերը գսե անոնք երբ որ կամուսնանան երկուքը մեկ մարմին կլան եւ ինձի կպատկանին, քանի որ իմ օրենքս կդարեցին եւ ինձի կպատկանին, քանի որ ինձի կհավատան։ Ուրեմն այս զույգերուն ղեկավարը Աստված ինքն է եւ ինքը կպաշտպանե եւ ինքը իմաստությունով կլեցնե եւ անոնք պետք է ապրին այս աշխարհի վրա այդ ներկայացումով որ իրար կպատկանին եւ նաեւ Աստված իրենց կպատկանի։ Երկար դարիներ առաջ երբ Titanic նավը ճամփորդության պիտի ելներ Titanic նավը այս նավում վրա զույգ մսիրահարներ կային եւ ասոնք կջեմեին հոյագապ Titanic-ի նավուն դախտագամացին վրան ցերքի բռնած կկալեին թրվակներ պատմելով իրարու Կրուղ կլխի բաժնեկցեին քաղտնիկներ ու գժպտային իրարու։ Ինչ որ մարդիկ կնագադային, որ խորունք սեր ունեին իրարու հանդեպ։ Սա երևցածեն ավելի անտին ուրիշ բան մնարգար, որ ոչ ոք կտեսներ, բանը որ աչքի հերու էր և մտքե շատվեր։ Այս զույգը ամբեսի նվիրում ուներ իրարու հանդեպ այս զույգը ամբեսի նվիրում ուներ իրարու հանդեպ որ զիրենք այս անխորդագելի նավուն հսկայական կամերեն ավելի ամուր բռնած էր ասոնք էին անունները Էսիդոր և իր դիգինը Այդա Ստրաուս ամոլը Քաղաքականներ, որոնք Ամերիկա եկած էին եւ ցաներ ու կրկնաթարն աշխատելով Macy's Company-ին վաճառականը հաստատած էին Նյու Յորքի մեջ այդ տարիներուն 1900 թվականներուն մինչև դեր եւ դիգին գալեն Titanic-ի նավուն վրա տախտագամացին վրա վայելեն արձակուրդը որ արժանի էին իրարմով շատ ուրախ էին այս զույգը առանց գիտնալու որ իրենց կյանքին վերջին օրերը բիդելլար ապրիլ 14 1912 էր ուշ գիշերին երբ անխորդագելի գարձված Titanic-ը վիթխարի նավը Սարագույդի զառնվեցավ իր գուսական ճամփորդության ընթացքին եւ սկսավ ընկղմել ոչ ոք չեր տեսներ կամ չեր գրնար ըմբռնել այս Սարագույդին զավալը որ օվկիանոսի մագերեսեն վար էր Մինչ նավը սկսավ ընկղմել ճամփորդներու կյանքը փոխվեցավ ոմանք վախով ապահով դեղեր փնտրեցին ուրիշներ քաչապար
կարոդյալներուն օգնեցին, սակայն Էստար եւ Այդա սրատուսները մագանունն է հանդարտաբար շարունակեպես կկալեին նավուն տախտակամացին վրան քննելով գացությունը նախքան որ մոդենան ազադարար նավերուն դիգինը Այդան ոտքը տրավ մագուգի մեջ բայց վերջին վարգյան միտքը փոխեց այն ամուսինին դառնալով ըսավ երկար դարիներ միասին ապրեցանք ու գաբրինք տուն ուր ես ալ հոն գուզամլալ նավոն բաշտոնյաները լսեցին ըսածը և փորձեցին ամոզել զինք որ նստի ազադարար մագուգի մեջ բայց իր դիգինը մերժեց Բաշտոնյամը նայեցավ իրեն ամուսնույն իհարգե ցեզի պես դարեց հարկալից անձնավորության մեկը պիտի չհարգե եթե դուք ալ մագուգը ելեք այսինքն ցեզի գարկենք եւ գուզենք որ դուք մագուգ ելեք բայց եթե պիտի չելեք չեն կրնար ստիպեցեց բայց ան համարորեն արարգեց եւ ըսավ այս մարտոցմեն առաջ ուրիշներ թողանցնին ու հարցը լուծված էր երկուքը չէին ուզեր իրար մեջ բաժնվել եւ այդպես ալրին դիգին Այդա դարձավ իր սպասուհին որ ազադարար մագուգի մեջ էր եւ ըսավ առ այս մուշտագե վերարգուս ես պետք է չունիմ այլևս Աբա այս դարեց զույգը քիչանտին գտնվող բազգատորներով վրա նստեցան սպասելով անխուսափելին Սարագույդին պես այս զույգերուն սերը մագերեսի երևցածեն շատ ավելի խորհունգ էր թեև իրենց սերը ագնայդ էր զիրենք տեսոներուն բայց անոնց անորդագը գար այդպեսի ամրագուր նվիրումը որ ոչ մեկ բան գրնար զադել իրար մե նույնիսկ մահվան վարգյան այս զույգին որոշումը իրարու հետ որ գրնար իր դիգինը ազատվել եւ կամ գրնար ինքնալ մագուգի մեջ ստելով ազատվել նախընտրեցին որ ուրիշներ երթան եւ ազատվին եւ իրենք ճուզեցին իրար մեջ բաժնվել որովհետեւ կպատկանեին իրարու Աստված այսօր երբ որ կպատկանի քեզի իր որդուն սիրուն միջոցով քեզ գուզե այն գրագեն ազատել որ քուլխուտ պիտի կա եթե իրեն հետ չփարեգամանաս եւ ինքը քո Աստվածը չլա Աստված քեզի ոչ թե օտայտանիգեն պիտի ազատե Աստված քեզի տժողքեն պիտի ազատե որ երկնային տակավորության մեջ անցնե իր Աստվածային սերը որ խաչին վրա մերավ արյունը տապեց եւ քեզի իր արյունովը քնեց որբեսի տուն Քրիստոսի Փարեգամը լաս եւ իրեն պատկանիս Ասկի ավելի մեծ սեր մեկը չի գնար ունենալ որ մեկը իր կյանքը Փարեգամներուն համար տնե Հովանու 15-13 Հարցում այս է պիտի պագեմ ով է քո Փարեգամը Դու որուն կպատկանես Դու կպատկանես այն Աստծուն որ քեզ ստեղծեց Թենքու թե դու կպատկանես մեկուն որ քեզ չստեղծեց
Դու կպատկանես երկինք եւ երկիրը ստեղծող ալֆա եւ օմեգա եւ աստծույն, եթե ոչ տակավին հերու ես իրմե։ Այս շաբթվա ընթացքին դեռ ինձի մանկամ ուղարկեց, որ երկար դարերներ չեմ մտած այդ մանկան։ Կորձ մունեի, դիգիմ միշադ ուրախությունով հանցն արավ իմ կորձս, որբեսի գադարեր իմ կորձս։ Ինձ իսավ ինչպես ես։ Էսի այսօր ասված ինձ օր միևս տվավ, որ իր պարկին համար գրնամ աբրի։ Բամը շվարեցավ։ Տարծայրեն էսի ասված քեզի ավոր մտվավ, որ իր պարկին համար աբրիս այս մանկային մեջ, որ ինձի գրնաս ծարայեր։ Նույթ բացվեցավ։ Ասված պերանս բացավ։ Սարկես սելիք մոյնից տավագս այս կնգան։ Եվ բգայեցի։ Եվ դիգինս հետս չեր բիդը սպասեի դիգինս կալու, ուրը միչև դիգինս եկավ արդեն ասված կարոզ մտվավ կիտին պերնի, որբեսի արդննա եթե կնացած էր։ Ինչպես ասված պերանս կպանա չեմ կիդեր, պայս կիդեմ, որ ես իրեն կբատկանի։ Ուր որ արիտ ու գուդադերը, այս պերան իրեն համար կբատկանի։ Ուրիշ մանկաման ալբնա, այս շաբթվա ընթացքին նորեն, Եվ որ կորդս վերջացավ թուրս բիդելեմ, ինձ իսին սարկիս ուրիշ պամագա որ բիդեսես, կարդես ուրիշ պամագը սպասենից մե, էսի որ աստո պարկին համար աբրեցեք այսօր, որ կարողանակ ասիգած էր ստորակությունը ընելով, որ ինքը ծեզ է դլա այսօր։ Իրենք ստորակությունը շատ լավ գահասկնան։ Եթե ասես օրով դեր ես քեզի համար բիդաբրիմ այսօր, ուրեմն դու կստորակրես քո կյանքդ այսօր, որ իրեն պարկին համար բիդաբրիս։ Ասի էսի գրնագ ստարծա եւ դուրսել։ Ինչպես ասված պերանը ստրավ չեմ գիտեր, բայց գտնել է։ Եվ դերը գուզա որ ամեն զավակ, որ իրեն կպատկանի, այս տեսակ իր խոսքերը դարաձելու համար պետք է պերանը փանա։ Որտեղ մենք եթե չներկայացնենք այս ասվածը, որ մենք կսիրենք Եվ մեզի հետ է ամեն օր, ով պիտի ներկայացնի։ Աշխարհի վրա է ով մուսնախակահները, որ տնտանոթ են բادرազմ են հյուրականես ադուրիշ պամությունին ես փեռնին մեջը։ Հողի համար, որ իրենց արդեն չի պատկանի։ Այս շաբթեր հով պետք է առնենք, ասկա մեզի կպատկանի, ով սավ քեզի կպատկանի, ով։ Ասված գսեգոր, որ ամեն իմս է, Կացերես իր հողին համար կգրվիս և մարդ կսպաննես։ Դեր իր ողորմությունը և իրեն արդարությունը մեր կյանքերուն մեջ իր ապահովությունով աբրեցն է, մեր քաղաքները բահե, վլադներեն, պորտաղող չուրերեն և ցույց տա իր ներկայությունը, որ կարողանան մարդիկ զինքը ջանչնալ և հետևիլ իրեն, ու երկրբակել այն աստծույն, որ իրենց կյանք կուտա ամեն օր, և իրենց ուդելի կուտա ամեն օր, և իրենց սրունքներուն գենտանության շունչ կուտա ապրելու ամեն օր, արդնան, որբեսի կարողանան զինքը վաշտել։ Դեր օրհնեց ես, մինչև հաջորդ հանդիպում։